गुड इवनिंग एवरीवन। मु दीप्ति आपण मानक दिशा क्लासेस रे स्वागत करुछि। आमे जेटेट रो क्लासेस करूछु। आमे गत क्लास रे विशेष्य पढ़िथिलु। आज आमे विशेषण पढ़िबा। विशेषण सर्वनाम अव्यय क्रिया ये सब पढ़िबा। आज यह तो पूरा सिलेबस रे या नाम तो देइनी, किंतु आमको एगुडा पढ़िबा पई पड़िबो। एगुडा इम्पोर्टेंट टॉपिक गुडा आउ लेवल 1 आउ लेवल 2 समस्त को ये वीडियो देखिबार अछि। एबे हमें क्लास स्टार्ट करिबा। आज हमें पढ़िबा विशेषण। विशेषण काहाकू कहिबा? जेउ शब्द विशेष्य बा नामर गुण रंग आकार परिमाण संख्या कहे सेटा विशेषण। विशेष्यर जोटा तार गुण को किंबा रंग को आकार को परिमाण को बा संख्या को बुझेइबो ताहाकू आमे विशेषण बोली कहि थाउ। उदाहरण सुंदर झियो। सुंदर झियो। सुंदर झियो एथारे विशेषण कौन हबो? सुंदर, कारण झियो हला हमर विशेष्य। विशेष्य को किए डिस्क्राइब करूची आउ ता विषय रे कहूची। सुंदर झियोटी केमिति अछि? सुंदर अछि, तो सुंदर हो जिवो विशेषण। नेक्स्ट हमर रहला लाल फूल। फूल हला विशेष्य। किए डिस्क्राइब कला? लाल, ये लाल अछि, ये हे गला हमर विशेषण। नेक्स्ट हमर बड़ घर। बड़ घर रे बड़ हला विशेषण। तीनी लोक। लोक लोक हला हमर विशेष्य। केते जण लोक? 3 जण लोक, तो 3 हेले हमर विशेषण। एबे हमें विशेषण रो प्रकार देखिबा। फर्स्ट रे हला हमर गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कौन? जिए विशेष पदर गुण बा दोष को बुझाए बा कुहे ताहाकू आमे गुणवाचक विशेषण कुहा जाओ कहि थाउ। उदाहरण रे सुंदर, भलो, खराप ए सब भलो गुण हबो, खराप गुण हबो, ए सब को हमको दर्शाइबो। नेक्स्ट हमर रहला परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण विशेषण परिमाणवाचक विशेषण। यह कौन कहबो? परिमाण को सूचेइबो, जेमिति अधिक, कम, बहुत ए सब। नेक्स्ट हमर रहला 3 नंबर रे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कौन? जे संख्या को बुझाए बा कुहे ताको आमे संख्यावाचक विशेषण कहि थाउ। उदाहरण हला 1 2 5 6 7 एगुडा। तापरे हमर सूचक विशेषण। सूचक विशेषणटा कौन? जे सूचना दिए, एहा, एही, सेही एगुडा रहले सूचक विशेषण। आ गोटे हमर रहला पूरणवाचक विशेषण। 5 नंबर रहला पूरणवाचक विशेषण। एहा हमर टाइपिंग समय रे छाड़ी ही जाइछि। एहा केमिति रहइबो? ये क्रम को सूचेइबो, जेमिति प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेगुडा को कहबा हमें पूरणवाचक विशेषण। वाक्य रे देखिबा हमें सुंदर फूलटी फुटिछि। विशेषण कौन हैला? सुंदर। बड़ घर अछि। घर हला हमर विशेष्य, बड़ हे गला विशेषण। नेक्स्ट हमें देखिबा सर्वनाम। सर्वनाम काहाकू कहबा? जेउ शब्द विशेष्यर स्थान रे व्यवहृत हुए सेटा सर्वनाम। माने विशेष्य जगह रे बा ता बदल रे व्यवहार हबो ताकू हमें सर्वनाम कहबा। जेमिति उदाहरण राम जाउछि। राम हला हमर विशेष्य ना, ता बदल रे हमें व्यवहार करबा से जाउछि। से
ରାମ ବଦଳରେ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ? ସେ। ହେଲେ ଏଇ ସେ ହେଇଗଲା ଆମର ସର୍ବନାମ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଅଛି ସୀତା ଯାଉଛି। ସୀତା ହେଲା ଆମର ବିଶେଷ୍ୟ। ସେ ଯାଉଛି, ତ ଇଏ ସେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା ସୀତା ବଦଳରେ ରହିଲା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସର୍ବନାମ। ଏହାର ପ୍ରକାର ଏବେ ଦେଖିବା। ନମ୍ବର 1 ରହିଲା ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଏଥିରେ କିଏ କିଏ ହେବେ? ମୁଁ, ତୁମେ, ସେ, ଏଗୁଡ଼ା ହେବେ ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ। ସେକେଣ୍ଡରେ ହେବ ସ୍ୱାମୀବାଚକ ସର୍ବନାମ। ମୋର, ତୁମର, ତାଙ୍କର। ତାପରେ ହେବ ସୂଚକ ସର୍ବନାମ। ଏହା, ସେହି, ସୂଚନା ଦେବ, ଯେ ତାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିବ, ତାହାକୁ କହିବା ଆମେ ସୂଚକ ସର୍ବନାମ। 4 ନମ୍ବରରେ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। କିଏ, କ'ଣ, ଏଇଗୁଡ଼ା। ଏବେ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ତାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବା। ଯେମିତି ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ସେ ଖେଳୁଛି, ଏହା ମୋର ବହି। ଏ ଯେଉଁ ଏହା, ସେ, ମୁଁ, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସର୍ବନାମ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ରିୟା। କ୍ରିୟା ମାନେ କ'ଣ? ଭାର୍ବ, କାମ କିମ୍ବା ଅବସ୍ଥା, ସେଗୁଡ଼ା। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କାମ, ଘଟଣା କିମ୍ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଦର୍ଶାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ଯାଉଛି, ଖାଉଛି, ପଢ଼ୁଛି, ଶୋଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା। ଏହାର ପ୍ରକାର ଏବେ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆମର ରହିଲା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ଯେଉଁଠି କର୍ମ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ସେ ଆମ୍ବ ଖାଉଛି। କ'ଣ କଲେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ସେହା ଆମର କର୍ମ ହୁଏ। ସେ କ'ଣ ଖାଉଛି? ଆମ୍ବ। ଆମ୍ବ ହେଇଗଲା ଏଠାରେ କର୍ମ। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ଯେଉଁଠି ଆମର କର୍ମ ନଥାଏ। ଏଠି ତ ଆମର ଆମ୍ବଟା ହେଇଗଲା କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କର୍ମ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ସେ କ'ଣ ଦୌଡ଼ୁଛି? କ'ଣ କହିଲେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସୁଛି କି? ନା, ଆସୁନି। ତେଣୁ ଏହା ହେଇଗଲା ଆମର ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ନେକ୍ସଟ ଆମର ରହିଛି ସହାୟକ କ୍ରିୟା। ସହାୟକ କ୍ରିୟା କିଏ? ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିୟାକୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ ସହାୟକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଅଛି, ଥିଲା, ହେବ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଲେ ସହାୟକ କ୍ରିୟା। ଏବେ କାଳ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। କାଳ ଆମର 3 ପ୍ରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ଅତୀତ କାଳ, ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ଏବେ ଯାହା ହେଉଛି ସୂଚେଇବ ତାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯାହା ବିତି ଯାଇଛି ସେଟା ହେଲା ଅତୀତ, ଆଉ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ ତାହା ହେଲା ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ଯେମିତି ମୁଁ ଯାଉଛି, କାମଟା ଏବେ ବି ହେଉଛି, ମାନେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। ମୁଁ ଗଲି, ମାନେ ଯାଇ ସାରିଛି, ଏହା ହେଇଗଲା ଅତୀତ କାଳ। ମୁଁ ଯିବି, ଏହା ହେଇଯିବ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଅବ୍ୟୟ। ଅବ୍ୟୟ ମାନେ କ'ଣ? ଯାହାର ରୂପ କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ହିଁ ରହିବ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ରୂପ କେବେ ବଦଳେନି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଅବ୍ୟୟ ମାନେ ତାର ବ୍ୟୟ ହେବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ, ତଥାପି, ମଧ୍ୟ, ଆଉ, କାରଣ, ଏଗୁଡ଼ା କେବେ ବଦଳେ କି? ବଦଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାର ଏବେ ପ୍ରକାର ଦେଖିବା ଆମେ ଅବ୍ୟୟର। ସମୁଚୟ ବାଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମୁଚୟ ବାଚକ ଅବ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏବଂ, କିନ୍ତୁ, ଯେମିତି ରାମ ଏବଂ ସୀତା ଖାଉଥିଲେ। ସେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ରାମ ପଢ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୀତା ପଢ଼ୁନଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ା। ଏବଂ, କିନ୍ତୁ। ବିସ୍ମୟାଦିବୋଧକ କେବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକଟ କରିବା। କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆମେ ଯାହା ଭାବିନଥିଲୁ ତାହା ଦେଖିନେଲୁ ବା ହେଲା ବା ଶୁଣିଲୁ, ତାକୁ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିସ୍ମୟାଦିବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେମିତି ଆହା, ଅଫସୋସ, ଏଗୁଡ଼ା। ତାପରେ ନିପାତ ଅବ୍ୟୟ। ନିପାତ ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ? ଜୋର ଦିଏ। ଯେମିତି ହିଁ, ମଧ୍ୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ଯିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଜୋର ଦେଉଛି ନା, କାହା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ କରି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନିପାତ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବ୍ୟବହାରରେ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର। ସେ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ
ଯାଇଗଲା କ'ଣ ସେ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ରହିଲା ନାହିଁ ଏହା ହେବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବି ଏଇଗୁଡ଼ା ତାର ଉଦାହରଣ। ଏବେ ଆମେ କିଛି MCQ କରିବା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଏଥିରେ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ବା ଶବ୍ଦରେ ବିଶେଷଣଟା କିଏ? ସୁନ୍ଦର ଝିଅରେ ଝିଅ ହେଲା ଆମର ବିଶେଷଣ କିଏ? ସୁନ୍ଦର। ଝିଅଟି କେମିତି ଅଛି? ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା ଆମର ବିଶେଷଣ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ। ନମ୍ବର 2 ଲାଲ ଫୁଲରେ ବିଶେଷଣ କିଏ? ଫୁଲ ହେଲା ଆମର ବିଶେଷ୍ୟ। କିଏ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା? ଲାଲ। ତେଣୁ ଲାଲ ହେଇଗଲା ଆମର ବିଶେଷଣ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ବିଶେଷଣ କ'ଣକୁ କୁହେ? କାମକୁ, ଗୁଣକୁ, ନାମକୁ? କାହାକୁ କହିବ? ଗୁଣକୁ କହିବ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ବଡ଼ ଘରରେ ବଡ଼ କ'ଣ? ବଡ଼ ଘର ଏଥିରେ ବଡ଼ଟା କ'ଣ? ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, କ୍ରିୟା। ଘର ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ, ବଡ଼ ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ହେଇଯିବ ଆମର ବିଶେଷଣ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ତିନି ଛାତ୍ର ଏଥିରେ ତିନିଟା କ'ଣ? ତିନି ଛାତ୍ର ହେଇଗଲା ଆମର ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ତିନି ହେଇଗଲା ତାର ବିଶେଷଣ। ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତେଣୁ ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ଅଧିକ ପାଣି ପାଣି କେତେ? ଅଧିକ। ପାଣି ହେଲା ଆମର ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ତାର ବିଶେଷଣ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ସୁନ୍ଦର କେଉଁ ପ୍ରକାର? ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର? ଗୁଣବାଚକ, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବା ସର୍ବନାମ? କୋଉଟା? ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ସୂଚେଇବ ନା, ତେଣୁ ଏହା ଗୁଣବାଚକ। ନେକ୍ସଟ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 ବିଶେଷଣ କାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ? ବିଶେଷଣ କାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ? ବିଶେଷ୍ୟକୁ, କ୍ରିୟାକୁ, ଅବୟକୁ। ବିଶେଷଣ ଆମର ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ଏହି ଘର ଏଠାରେ ଏହି କ'ଣ? ସୂଚକ ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, କ୍ରିୟା। ସୂଚକ ବିଶେଷଣ କାରଣ ଏହା ସୂଚନା ଦେଉଛି କି ଏହା ହେଉଛି ଘର ବା ଏହି ଘର ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ମିଠା ଆମ୍ବ ଏଠାରେ ମିଠାଟା କ'ଣ? ଆମ୍ବ ହେଲା ଆମର ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ମିଠା ହେଇଗଲା ତାର ବିଶେଷଣ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ସର୍ବନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ନାମ, ଅପସନ୍ ବି ନାମର ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଅପସନ୍ ସି କାମ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ନାମ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେ ଯାଉଛି 12 ନମ୍ବର ଆମର ଦେଇଛି ସେ ଯାଉଛି। ସେ କ'ଣ? ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, କ୍ରିୟା। ସେ ଆମେ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁ? କୌଣସି ବିଶେଷ୍ୟ ବା ନାମ ଜାଗାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହୃତ କରିଥାଉ ସେ, ତେଣୁ ଏହା ହୋଇଯିବ ଆମର ସର୍ବନାମ। ଅପସନ୍ ବି କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 ମୁଁ କ'ଣ? ମୁଁ ସର୍ବନାମ, ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା। ମୁଟା ବି ହୋଇଯିବ ଆମର ସର୍ବନାମ, କାହାର ବଦଳରେ ଲାଗିଛି ନା, କୌଣସି ବି ବିଶେଷ୍ୟର ଜାଗାରେ ଆମେ ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ, ତେଣୁ ମୁଁ ହୋଇଯିବ ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ନମ୍ବର 14 ତୁମେ ଖେଳୁଛ। ତୁମେଟା କ'ଣ? ସର୍ବନାମ, କ୍ରିୟା, ଅବୟ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ସର୍ବନାମ। 15 ନମ୍ବର ମୋର ବହି ଏଠାରେ ମୋରଟା କ'ଣ? ସର୍ବନାମ, ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା। ମୋର ହେଇଗଲା ସର୍ବନାମ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 କିଏ ଆସିଲା? କିଏ ଏଠାରେ କିଏ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ, ସର୍ବନାମ, କ୍ରିୟା, ବିଶେଷଣ। ଏଠାରେ କିଏ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 ଏହା ଭଲ। ଏଠାରେ ଏହା କ'ଣ? ଏହା ହେଲା ଆମର ସୂଚକ ସର୍ବନାମ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ।
नेक्स्ट आमर क्वेश्चन नंबर 18 तांकर घर एठारे तांकरटा कौन तांकर हला स्वामीवाचक सर्वनाम ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 सर्वनाम कहार स्थान रे विभक्त हुए क्रिया विशेषण अव्यय कहार स्थान रे विशेषण स्थान रे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 सेमाने खेलुछंती एठारे सेमाने टा कौन सर्वनाम विशेषण क्रिया सेमाने हेले एठारे सर्वनाम ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आमर क्वेश्चन नंबर 21 क्रिया कौन नाम काम को दर्शाए कि गुण क्रिया हला आमर ऑप्शन बी काम को दर्शाए। नेक्स्ट आमर क्वेश्चन नंबर 22 से खाउछि एठारे क्रियाटा कौन से खाउछि किछि नुह एठारे हला ऑप्शन बी खाउछि हला आमर क्रिया काम होछि ना किछि मु पढुछि एठारे क्रिया के पढिवा काम होछि तेनु पढुछि हला एठी क्रिया ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 से दौड़ुछि केउ प्रकार रो अकर्मक सकर्मक यहाँ एठी सकर्मक ककर्मक नहीं सकर्मक विशेषण कौटी सही हम ठीक हम से दौड़ुछि एठी किछि कर्म अछि से कौन दौड़ुछि कौन कले किछि उत्तर आसुछि कि ना आसुनी तेणु यह हला अकर्मक क्रिया ऑप्शन ए हिजबो हमर करेक्ट। नेक्स्ट हमर क्वेश्चन नंबर 25 से आंबो खाउछि एहा केउ प्रकार रो देखो एठारे कौन होउछि आंबो आंबो कौन खाउछि आंबो खाउछि तेणु एठारे कर्म अछि तेणु यह हिजबो सकर्मक क्रिया कमर्क नहीं हबो सकर्मक क्रिया ऑप्शन ए हिजबो हमर सटीक उत्तर। नेक्स्ट हमर क्वेश्चन नंबर 26 अछि अछि कौन अछि अछि हला हमर सहायक क्रिया ऑप्शन ए हिजबो हमर करेक्ट। नेक्स्ट हमर क्वेश्चन नंबर 27 क्रिया कौन को दर्शाए गुण काम बा अवस्था नाम का को दर्शाइबो क्रिया ऑप्शन बी काम अवस्था को दर्शाइबो क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 मु जीबी 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 माने कौन भविष्यत रे जीबी ना तेणु यह हिजबो हमर भविष्यत काल ऑप्शन ए हिजबो हमर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 मु गली गली माने जाई सारिछि यह केउ काल हिजबो अतीत काल ऑप्शन ए हिजबो हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट हमर क्वेश्चन नंबर 30 मु जाउछि जाउछि कामटा एबे भी हेउछि माने यह केउ काल वर्तमान काल काम चलीछि ना तेणु यह वर्तमान काल ऑप्शन ए हिजबो हमर करेक्ट। नेक्स्ट हमर क्वेश्चन नंबर 31 अव्यय कौन रूप बदलनी काम करे नाम आमर अव्यय हैला अव्यय माने व्यय हबो नै किछि माने रूप तार सेठी बदलिबो नाही ऑप्शन ए हिजबो हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट हमर क्वेश्चन नंबर 32 किंतु कौन किंतुटा गुटे कौन अव्यय क्रिया विशेषण किंतु हैला अव्यय ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमर क्वेश्चन नंबर 33 मध्य कौन मध्य अव्यय क्रिया सर्वनाम अव्यय हैला ऑप्शन ए मध्य हैला अव्यय ऑप्शन ए हिजबो हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट हमर क्वेश्चन नंबर 34 आउ कौन आउ 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 मध्य हैला गोटे अव्यय ऑप्शन ए हिजबो हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट हमर क्वेश्चन नंबर 35 अव्ययर रूप किपरि बदले बदले नाही बा अज्ञात आमर ऑप्शन बी हो बदलेनी अव्ययर रूप केबे बदलिबो नाही। नेक्स्ट हला आमर क्वेश्चन नंबर 36 एवं कौन एवं टा गोटे आमर अव्यय केउ प्रकार अव्यय समुच्चयवाचक अव्यय ये दुईटा सेंटेंस को जोड़ीबार काम करिवो ऑप्शन ए हो जिवो हमर सठिक उत्तर। 37 आहा आहा टा गोटे कौन एहा भी मध्य गोटे अव्यय किंतु केउ प्रकार अव्यय विस्मय आदि बोधक अव्यय आमे एठारे आश्चर्य रो भाव को प्रकट करिथाउ तेणु ऑप्शन ए हो जिवो हमर करेक्ट सठिक उत्तर। नेक्स्ट हमर क्वेश्चन नंबर 38 ही टा गोटे कौन ये भी गोटे अव्यय किंतु केउ प्रकार अव्यय निपात अव्यय एठारे आमे अधिकार को
ଦେଖେଇଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ରହିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 39। ଅବ୍ୟୟ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହୃତ? ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ, କେବଳ ପୁରସ୍କାରରେ। ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ବାକ୍ୟରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମର 40 ନମ୍ବର। ସେ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଗଲା। ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ହେଲା ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ। ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଆମର କ୍ଲାସ୍। ଇଏ ତ ଆମର ସିଲେବସ୍ରେ ପୁରା ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଇଏ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଆଉ ଲେବଲ୍ 1 ଲେବଲ୍ 2 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ଦେଖିନେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଏମିତି ହିଁ ଆଗକୁ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।